بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید، بقرہ بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید، بقرہ بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج عید کے پربہار دن، عید کے پرمسرت موقع پر، خوشی کے دن میں مدنی چینل لے کر آیا ہے ایک شاندار اور جاندار پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا یہاں پر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ آخری نبی، 9 ذی الحج، صحابی حضرت ابراہیم، سورہ فیل، تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ ایک سیگمنٹ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں درخت، اور اس درخت کا نام ہے نیکی کا درخت۔ اب یہ بھی سیگمنٹ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جی کیا کہیں گے بھائی آپ؟ آپ کا نام؟ جنید رضا۔ جنید رضا۔ ابو کا نام؟ عبید رضا۔ دادا کا نام؟ الیاس قادری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات وغیرہ لائیں یا سننے آئے؟ سننے آئے ہیں۔ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ دیکھنے آئے، سننے آئے، یا کچھ بات چیت بھی کریں گے؟ بات چیت بھی کریں گے۔ کیا بات چیت کریں گے؟ اچھی اچھی باتیں۔ اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ جی، اور یہاں پر کن کن کے پاس سوالات ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بھی سوال لے کر آئیں۔ اور ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل ایک پورے تربیت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا کلام۔ مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوئے، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوئے، غم جگہ سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جگہ سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جگہ سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور کو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور کو ایسا کہ سارا گھر آئے، کگاں کا منصب، کگاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، کرم حضور کو ایسا
سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوئے اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں یا مصطفیٰ عطا گو پھر اذن غازری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور جلدی بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جگہ سے بچا لے بہت اداس ہوں میں. ہمیں جانوروں سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے؟ اچھی طرح, اچھی طرح کیا ہوتا ہے؟ خیال سے. خیال سے. خیال کیسے رکھیں گے؟ کون بچہ بتائے گا؟ جانوروں کا خیال کیسے کیسے دیں بھائی؟ کان نہیں موڑنا چاہیے. کان نہیں موڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہیں موڑنا. کوئی ہمارا کان موڑے ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں. ان کو بے چین لگے گا. اور جانوروں کی خدمت, اور رسی نہیں کھینچنی چاہیے. رسی نہیں کھینچنی چاہیے. دم بھی نہیں موڑنی چاہیے. واہ, آپ تو بہت اچھی اچھی ٹپ دے رہی ہیں. اور کان نہیں موڑنا, موڑنی چاہیے. سینگ نہیں موڑنی چاہیے. سنگ کیسے موڑیں گے بھائی؟ یوں کر کے اچھا, سنگ کھینچنی نہیں چاہیے, سنگ کھینچنی نہیں چاہیے. یہ اور بھگانا نہیں چاہیے دم موڑ کے. کان نہیں کھینچنے چاہیے. کس کے؟ بکرے کے. اور بکری کے بھی نہیں کے. چلیں جی, یہ بتائیے, ایک جانور ہے اس کی آوازیں بچے بہت نکالتے ہیں, وہ گھر میں بھی آتی ہے. کون ہے؟ بلی. بلی کیسے بولتی ہے؟ اچھی آواز نکالی انہوں نے, اچھی آواز نکالی. آپ کس کی آواز نکال سکتی ہیں؟ آپ بھی بلی. اگر کوئی پروگرام سن رہا ہوگا تو سمجھے گا پروگرام میں بلی آ گئی ہے. جی آپ. میں یہ اے کون سا ہے؟ یہ تو اے تو کوئی سا بھی نہیں ہے. جی آپ کس ہیں؟ بکرا. ارے بھائی پوری وہی آواز نکالنے کی کوشش کیا. اچھا آپ بھی نکال سکتے ہیں. جی دوبارہ ہو جائے. انہوں نے پورا مائک وائک پکڑ کے اچھے انداز سے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی. جی جی کس کے؟ بکری نہیں, بکرے کی. اچھا, بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آواز نکال کے ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آواز نکال کے ڈرا. اگر کسی کو بلی سے ڈر لگتا ہے تو آواز نکالیں گے. تو اس طرح آواز نکالنا اچھی بات
وہ ڈر رہے ہیں نا. یہ لائٹ چلی گئی تو پھر کیا بولتے ہیں؟ اگر لائٹ چلی گئی اندھیرا ہو گیا. ہاں جس بچے کو ڈر لگتا ہے وہ بولتا ہے امی ابو, وہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو ڈرانا, بچوں کو ڈرانا اچھی بات. اچھا بات بچوں کو بکروں سے بھی ڈر لگتا ہے. اسی طرح بکرا کھڑا ہو تو یوں آرام سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بچہ قریب لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جانوروں سے ڈرانا نہیں چاہیے, جانوروں سے ڈرانا نہیں چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے, اگر جانور سو رہا ہو, ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر بھی ہمیں جانور نظر آ رہے ہیں, دکھ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ سو رہے ہیں, دکھ رہے ہیں بچوں؟ اب یہ جانور جو ہے سو رہا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے. تنگ نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی کچھ بولیں گے؟ ماشاءاللہ. اگر یہ سو رہا ہے تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر جاگ رہا ہو تو پیار کرنا چاہیے. پیار کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ جانور دیکھیں بھائی, نگران شورا نظر آ رہے ہیں آپ کو اسکرین پر؟ دیکھیں ابھی یہ چلتے چلتے نا آپ کے پروگرام میں آ جائیں گے. ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں نگران شورا. کہاں ہے ابھی اسکرین پہ؟ تب کہاں گئے پیارے بچوں؟ نگران شورا تشریف لا رہے ہیں, آ گئے ہیں. ہیرا میں ہیرا, نگران شورا. ہیرا میں ہیرا, نگران شورا. شورا کے نگران پر, شورا کے نگران پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ بچے بچے اور خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. چند بچوں کے سوالات وغیرہ بھی ہیں وہ لے کر آئے ہیں, اور کچھ دیگر ایکٹیویٹیز اب وغیرہ بھی. جانور کس کس کے یہاں گئے ہیں؟ ماشاء اللہ, ارے واہ ارے واہ ارے واہ, شاباش. اور سچی سچی بتانا, کس نے جانور کی دھوم مڑوڑی اب تک؟ اپنا اپنا بتاؤ, اپنا اپنا بتاؤ. نہیں مروڑی, شاباش. اس کا مطلب سب اچھے بچے. کان تو موڑا, کان بھی نہیں. ہمارے گھر کے باہر ایک انکل جا رہے تھے بکرے کو نیچے لے کے, وہ چل نہیں رہا تھا اس لیے انکل نے اس کے کان کھینچے تھے. سنگ تو پکڑے ہوں گے, سنگ 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 بھی نہیں پکڑے. سنگ پکڑے آئے, جنید نے سنگ پکڑا تھا. سنگ مارا تو نہیں بکرے نے؟ نہیں مارا نا. ہاں چلیں, اللہ پاک خیر فرمائے. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. اللہ ہماری قربانیاں بھی اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ آمین. جی کون کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شہریار ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, قربانی کے دن تکبیریں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قربانی کے دن تکبیر تشریق, ہمارا اسلام ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے. اس طرح کے جب بھی کوئی سوال ہے اس میں تقریباً جوابات اسی طرح کے ہوتے ہیں نا. یہ کیوں کیا جاتا ہے, تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے, اور ہم دین کے, ہمارے اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا دین جیسا ہمیں کہتا ہے ہم اپنے دین کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. ہم یہ کیوں کے چکر میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے, یہ جواب یاد رہے گا ماشاءاللہ. اور یہ تکبیر ہے کس طرح, کون پڑھے گا؟ کوئی ہے تکبیر سنائے گا؟ آپ سنائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاء, مل کے پڑھیں. جی, سب مل کے پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاء اللہ, بہت مزہ آیا. جیسے کہ فریش ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے تازگی نصیب ہوتی ہے, فریش ہو جاتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرنے سے. اب جیسے کہ قربانی کا وقت آیا, بکرا لے کر آیا, اس سے محبت ہو گئی, اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اس کو کاٹ رہے ہیں, تو بعض بچہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کاٹنے نہیں دیں گے, تو بولے کہ ہم نے پالا, اس کو کاٹنے سے محبت ہو گئی, تو اس جگہ پر بھی یہ جملہ بولا جائے گا بچوں کی طرف. اللہ اکبر. سید صاحب کیا یاد دلا دیا آپ نے. کتنے دن رکھا بکرا آپ نے؟ 10 دن, 8 دن, 1 مہینہ, 1 سال, کتنا رکھا ہوگا؟ اور بکرا ہی ہے,
जानवर है, ठीक। अब सोचिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा अजीम बेटा कितने अरसे के बाद नसीब हुआ। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे बड़े हुए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और बड़े होने के बाद अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इनको आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मेरे मुर्शिद गए अतार, मेरे मुर्शिद गए अतार, मेरे मुर्शिद गए अतार, मेरे मुर्शिद गए अतार। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको ईद मुबारक। कौन सी ईद मुबारक? बकरा ईद मुबारक, गाय ईद मुबारक, बेल ईद मुबारक। कौन सी ईद मुबारक? तो गाय भी तो कटती है। नहीं, गाय तो बोल रही है, किसी को मालूम है बकरा गाय को बोलते हैं? मालूम है ना? पापा कह रहे हैं बकरा गाय को बोलते हैं, तो बकरा गाय कैसे हो गया? अरबी में कहा जाता है अरे किसको? वाह, ये पोता गाय किसका? को गाय को क्या कहते पोता हैं? किसका? बकरा। बकरा कहते हैं। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। देखा, बकरा, दो नुक्ते वाला बकरा तुन है ना, गाय, सूरह बकरा है ना, गाय का जिक्र है उसके अंदर। माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक शाद आबाद रखे। सब बच्चे अमीर सुन्नत के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत को फलता फूलता रखे, मुस्कुराता रखे, इनको लंबी उम्र आफियत के साथ अदा फरमाए। अल्लाह पाक इनके साथ हमें चल मदीना की सादत नसीब फरमाए, आमीन। सवालत। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी अम्मी मेरे को काम बोलती है, मेरे छोटे भाई को नहीं बोलती, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? अम्मी छोटे भाई को नहीं बोलती, आपको काम का बोलती है। तो आप अम्मी का शुक्रिया अदा करें कि जो अम्मी की बात माने, उसका काम करते, उसको सवाब मिलता है। तो अम्मी आपको सवाब कमाने का मौका देती है। अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे रोज़ खिदमत का, बार बार खिदमत का मौका दें, मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। जवाब ये होना चाहिए। अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी सब हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे अमल की तौफीक मिल जाए। नहीं, वाकई अम्मी की, अब्बू की अगर फर्मा बरदारी करेंगे, इनके हुक्म के मुताबिक सवाब के लिए कोई काम करेगा तो सवाब तो उसको मिलेगा। नहीं तो वो दूसरा करता क्यों नहीं है? फिर बात क्यों नहीं मानता अम्मी की? छोटा भाई ना, मैं एक अभी बार इसमें बच्चे को बेचारा लगेगा समझदार नहीं, नहीं है ना। मैं एक बार बात मानता हूँ तो अम्मी मेरे को बोलती है, अबू मेरे को बोलते हैं। वो बात मानता नहीं तो उसको बोलते ही नहीं है एक। फिर तो इसमें तो आपको हाँ, तो मानता नहीं इसलिए अबू नहीं बोलते ना, हाँ। तो वो नुकसान में है ना। अच्छा, नुकसान में, सवाब से महरूम है। फिर अब्बू की नज़र भी उस पर ज़रा मीठी नज़र कम रहेगी, और जो काम करेगा उस पर अब्बू की मेहरबानी ज़्यादा रहेगी कि कमाओ पुत्र, माँ बाप को पसंद आता है। तो क्या फाइनल क्या हुआ? अब शिकवा नहीं करूंगा, अब गिला नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा कि अम्मी मुझे बार बार बोलती है। अब ये बोलूँगा अम्मी सही करती है, मेरे लिए नेकी कमाने का मौका देती है मुझे। नहीं तो क्या ये बोल सकते हैं कि अम्मी मुझे को काम तो दो अम्मी? तो कोई क्या हर्ज है इसमें? ये भी बोलेंगे, इसका भी सवाब मिलेगा। काम मांगेंगे। अम्मी का दिल खुश कर रहा है बच्चा। हाँ, माशाअल्लाह। क्या करोगे? बोलो अब्बू मुझे कुछ काम दीजिए। अब्बू जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है। मैं जवाब भी आपको सिखा देता हूँ क्या बोलना है इसको। जी जबरदस्त। अब ये काम तो जो करेगा अब ये जो इसकी इसको वही उम्र बोलेंगे है, ना। अब इसके अब्बू को क्या करना चाहिए? हाँ, अम्मी अब्बू को ये चाहिए कि बेटे आपको मैं ऐसी ड्यूटी देते हैं हम कि जो कभी भी नहीं छोड़नी, रोजाना हर वक्त सांस लेते रहो, तो जिंदा रहेगा ना। तो इनको सांस लेने की ड्यूटी इनकी कंटिन्यू करें, जो जारी है कंटिन्यू करें इसको इंशाअल्लाह। देखा, ईद का मौका है ना, सुभान अल्लाह। बन गई तरकीब बन गई ना। अम्मी अब्बू की आप फर्मा बरदारी की नियत से आपको सांस लेते रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को तू से पुकारना कैसा? कोई हर्ज नहीं है। चलिए, अदब बेअदबी वगैरह इसका ताल्लुक, बेअदबी ये उससे होता है उर्फ पर। तो हम अल्लाह को तू बोलने का हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर उर्फ है। बल्कि जो आप बोलता है ना अल्लाह को, उस पर ताज्जुब होता है कि हम मतलब इन्हें कोई आप बोलता है।
तो अल्लाह पाक एक है, इसका भी इसमें थोड़ा यानी कि इशारा है कि अल्लाह एक है, दो नहीं है, न कभी हो सकते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा नाम सैयद उज़ैर अत्तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हम हज में शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं, क्या वो वाकई में शैतानों को कंकरियाँ लगती हैं? शैतान को जिल्लत तो होगी ना, इससे यानी कि इसको गुस्सा आएगा, इसको जलेगा ये कि मेरी देखो ये इतनी बेइज्जती हो रही है कि हर हाजी, हर साल लाखों लाख हाजी ये उसको मलामत करते हैं, ये उसको ये जलील होता है। एक्चुअली जाकर यानी फिजिकली उसको कंकरी लगे, ये इसका कोई पड़ा नहीं है। और ना ये वो जो जमरा बना हुआ है वो भी इमारत है सीमेंट पत्थर वगैरह की, तो ये इसमें भी मतलब यानी कि यहाँ एक्चुअली शैतान मौजूद नहीं है। बाद लोग इसको डब्बे जूते भी मारते हैं, तो ये कंकरी मारनी है। तो ये उस जगह पर ये क्यों बनी हुई है इमारत, ये पत्थर वहाँ क्यों बना हुआ है? असल जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर अपने बेटे शहजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे थे, तो उस वक्त शैतान ने आकर रास्ता रोका था, वसवसे डालने की कोशिश की कि तुमको ज़बह करेंगे, तुम मतलब ये कि मना कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला कोई बेटे को ज़बह करता है, बेटे को ज़बह करोगे वगैरह, इस तरह इसने वो तरकीब बनाई। तो जहाँ जहाँ इसने वसवसा डाला है ना कि इस तरह मिसगाइड करने की कोशिश की, तो इन अल्लाह के नबियों ने, इन मासूम होने, हकीकत में मासूम है, तो इन साहिबान ने वो कंकरियाँ मारी शैतान को वहाँ पर। तो इस जगह जहाँ जहाँ इन्होंने कंकरियाँ मारी थी उन जगहों पर आज जमारात कायम है, और इनकी अब याद में हाजियों के लिए कंपलसरी है, वाजिब है कि वो यहाँ कंकरियाँ मारे। और हज के तो दरअसल सारा हज जो है ना, ये अल्लाह के प्यारे बंदों की अदाओं का मजमुआ है। मैदान अरफात में यौम अरफा हाजी जमा होकर गुनाहों से अपने तौबा करते हैं, और अरफा ने के तारुफ हज़रत हव्वा रदी अल्लाह अन्हा से आपकी वहाँ मुलाकात हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम की पहचान हुई नहीं। हम अब इंशाअल्लाह ताला एक एक्टिविटी हम शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है नाम से पहचानिए। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका तरीक़ेकार ये होगा, आपको एक बोर्ड के ऊपर, ये छोटे से बोर्ड है, ठीक है, फ्लिप बोर्ड है, इस पर आपको कोई भी एक मुबारक नाम नज़र आएगा, ठीक है, और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया उस नाम से मुतालिक आपसे कोई सवाल करेंगे। अगर आपको जवाब आएगा तो आपने हाथ बुलंद करना है। चलें जी, ये बताइए ये कौन सा नाम मुबारक लिखा हुआ है? सब बच्चे बोले हैं। चलें, अब कौन बच्चा जो है जवाब देगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस चीज़ का अजाब आया था? जी कौन बच्चा बताएगा? तूफान का। तूफान का अजाब। जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सी अजीम यानी बहुत ही मुबारक इमारत बनाई थी? खाने काबा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चले बच्चों, ये देखें एक और बोर्ड है, इसके ऊपर कौन सा नाम मुबारक लिखा हुआ है? हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है। अब इससे मुतालिक सवाल होगा, अमीरुल सुन्नत सवाल करेंगे, जिस बच्चे को जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु किस वजह से मशहूर हैं? सारे नातवानों को तो पता होगा शायद। चलिए, नाच सुनाते थे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नात सुनाते भी थे और नात लिखते भी थे, बारगाह रिसालत के नातख्वां थे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए कौन सा नाम मुबारक लिखा हुआ है? हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। अब आपसे जो सवाल होगा हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मुतालिक होगा। अब जिसको जवाब है वो हाथ बुलंद करेगा।
हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के प्यारे प्यारे अब्बू जान का नाम बताइए। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, मुन्ने ही बोलो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। इन्हें बताने के बाद इस बच्चे ने आखिर बता दिया। जी प्यारे बच्चों, ये कौन सा नाम मुबारक लिखा हुआ है? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? हाथ खड़ा करना है जी। किससे लें जवाब? अमीर सुन, चलो इनको पूछ लेते हैं। चलें, आपके पास ही बोर्ड है। हो मेरा भाई। बगदाद शरीफ में। जवाब दुरुस्त है। हाँ, इस तरफ दिखाइए, दिखाइए सबको जी। प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत में कौन से गार में सरकार के कदमों में हाजिर थे? हाँ सीधा, हाँ सीधा। غار سور. जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। चलें जी। प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जालिम बादशाह, उसका नाम बता सकते हैं? فرعون. जवाब दुरुस्त है। चलें जी। जी प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा। अब इनकी सीरत से मुताल्लिक कोई सवाल होगा। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा के अब्बू जान का नाम बताइए। जवाब भी आपसे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। अबू बकर नहीं, बकर। अबू बकर नहीं, अबू बकर। अबू बकर। हाँ, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। रदी अल्लाह अन्हु। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, ये आपको एक दरख्त दिख रहा है? ये पौधा कह रहे हैं, दरख्त कह रहे हैं। इस सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। सेगमेंट का नाम है नेकियों वाला दरख्त। अब ये कैसे है नेकियों वाला दरख्त, ये हम आपको बता दें। अभी आपको देख रहे हैं कि गिलास वगैरह रखे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। अब इसके अंदर जो एक पर्ची है, ठीक है? अब ये पर्ची जिस बच्चे की बारी आएगी वो बच्चा पर्ची निकालेगा और जाके अमीर सुन्नत को देंगे, और अमीर सुन्नत फिर इसमें एक सवाल होगा, वो अमीर सुन्नत सवाल पढ़ेंगे। अब जिसको जवाब आएगा वो बच्चा हाथ खड़ा करेगा। तैयार हैं आप लोग? तो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है नेकियों वाला दरख्त। सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। चलें, आप आइए, निकालिए कहीं से भी एक पर्ची। नहीं, पर्ची निकालें ना, गिलास क्यों उठा के रहे हैं जी। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। चल लगाए नारा, सीधे हाथ से देना है। आपका नाम क्या है? मिकदाद। माशा अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुसलमान भाई से मुलाकात जब होती है तो वो कौन सा काम है कि पहले करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं? सलाम करना. माशा अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। क्योंकि सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, यानी उतरती हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चलें जी, अब आप निकालें एक सवाल दरख्त में से जी। देखिए, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ आपने जो है पर्ची को किस अंदाज से देंगे? शाविर रज़ा। कौन से अल्फाज पढ़ना अल्लाह पाक को अपनी राह में सोने का पहाड़ खैरात करने से भी ज्यादा पसंद है? जी, थोड़ा मुश्किल हो गया। जिसको जवाब आ रहा है हाथ बुलंद करें जी।
जबल ओहद। चलो और किसी को मौका दें। माइक दें इनको, माइक। सुबहान अल्लाह। और पीछे जिसने हाथ उठाया, सुबहान अल्लाह। आप। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। जवाब दुरुस्त है। चलें जी, एक और पर्ची आप जाइए, आप लेकर आइए। अब देखें कौन सी पर्ची, कोई भी एक निकाल लीजिए, सीधे हाथ से। सीधे हाथ से निकालिए। क्या पढ़ना 99 यानी 99 बीमारियों की दवा है? माइक दें इनको। जी, क्या पढ़ना? अल्लाह पाक के 99 नेम्स। सुभान अल्लाह। और कोई बच्चा अभी बताएंगे? अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। सुभान अल्लाह। और कोई बच्चा? शावेश को दें, शावेश। क्या है? हाँ, इसको भाई बरीरा भाई, हुमेरा भाई। दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ना चाहिए। खजूर खानी चाहिए। जोर से बोले, जोर से। खजूर खानी चाहिए। क्या करना है? खजूर खानी चाहिए। खजूर खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। जब इफ्तार करें ना रमजान शरीफ में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब दुरुस्त है। अब जो पर्ची लाएगा उसी से जवाब होगा। सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा, अब अमीर हदीस पाक में अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। अच्छा, अब अमीर सुन्नत जो है ना, कोई एक शेर पाएंगे नात का और आपने मुझे तर्ज में सुनाना है, ठीक है? उसमें कोई भी शेर बताए। सबसे औला आला हमारा नबी। चले कौन? मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मैं जरा खिदमत करूंगा इनकी। ये वाव जो है ना, ये ओ की आवाज देता है, ओ। सबसे औलाओ आला नबी, वो नहीं करेंगे इस तरह। हाँ, कैसे? अब सही पढ़े। सबसे औला, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे बाला आला हमारा नबी। वाह, माशाअल्लाह, दुरुस्त हो गया है। क्या बात है। अच्छा, अब ये तो ये तो बताओ, मेरे किड्स के नातखान होंगे ये तो। सुभान हाजी उसैद, ये कलाम किसका है? जल्दी बताओ। अब तो आपको घर दर्द शुरू करना चाहिए। ये कलाम किसका है? किसने ये लिखा है ये कलाम? आला हजरत। आला हजरत ने लिखा है ये कलाम। माशाअल्लाह, क्या सुभान बात है। अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। चलो भाई, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। अब एक और शेर। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ए दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। चलो तर्ज में सुना दो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम में मची हो, ए दावत इस्लामी तेरी धूम में मची हो। जवाब दुरुस्त हो गया है। किसका लिखा हुआ कलाम है? चले एक और। ये किसने लिखा है कलाम? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। ये कलाम अमीर सुन्नत ने लिखा उधर। अमीर सुन्नत कौन है? अमीर सुन्नत कौन है? मैं।
میں تو فقیر اہل سنت ہوں. یہ واقعی درست ہوں بچہ. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. الیاس قادری. ماشاء اللہ پھر صحیح ہے. جواب درست ہے. چلے کوئی ایک اور شعر دیں. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. کون سنائے گا؟ نعت خوان ایک سنا دیں بچے گے. کے ہاتھ. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ درست پڑھا ہے. ماشاءاللہ. اب سیگمنٹ شروع ہوگا. یہ دیکھیں پیارے بچوں, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب بچے مل کے بتائیں زور سے, بابا سے بلند. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 9 ذی الحج شریف, صحابی حضرت ابراہیم علیہ السلام, سورہ فیل. اب اس سے متعلق کوئی بات جو ہے امیر اہل سنت آپ سے معلوم کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کون سی بات بولی جا سکتی ہے, لکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے جی؟ تیار ہیں بچوں آپ لوگ؟ چلیں غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے. آخری نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ کیا لفظ ملانا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. چلو میرے بچے آپ بتائیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی. یہ تو نعرہ ہی لگ گیا. میں بولوں تو ایک بولے گا کوئی بھی جس کو یہ مائک دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. اب سب بچے مل کر بولیں. جنتی جنتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشہور لقب کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. چلیں آپ بتائیں. خلیل اللہ. جواب درست ہے. علیہ السلام. یوم عرفہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جس کو یہ دیں گے مائک وہ بولیں گے. 9 ذی الحج. جواب درست ہے. حجر اسود کا رنگ کون سا ہے؟ جی, حجر اسود کا رنگ کون سا ہے؟ سفید. ادھر سفید آیا ہے ادھر. اچھا بیٹھیں آپ لوگ, بیٹھیں. یہ صحیح بتا رہی ہیں. پہلے سفید تھا, اب لوگوں کے گناہوں سے بلیک ہو گیا. جواب زیادہ درست ہے. آپ کیا ہے, آپ بھی بتا دیں. پہلے سفید تھا, پھر گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے بلیک ہو گیا, کالا. چلیں ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, اور سیگمنٹ کا نام ہے مدینے کی باتیں. کون کون مدینے کی باتیں سنائے گا؟ پھر انشاءاللہ میرے سنت سے سنتے مدینے کی باتیں. مدینہ شریف ہماری جان ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک مدینہ پاک میں ہے. مدینے کی کھجور کی تو کیا بات ہے. مدینے کی یاد میں دل تڑپتا ہے. مدینہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینے میں ہے. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی. یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. ماشاء اللہ. کوئی مدینے سے متعلق کوئی شعر ہو جائے میرے سے, ہم سب مل کے پڑھیں گے سب بچے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ.
پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا بلا لیجئے اب دوبارہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ اس لیے ادار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے ادار جانو دل سے ہے پیارا کہتے گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں سبحان اللہ میٹھا مدینہ مرحبا پیارا مدینہ مرحبا آقا کا مدینہ مرحبا مدینہ امیر سنت سب بچوں کو دیکھنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں سب کو دعائیں مدینہ سے نواز دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جتنے حاضر ہیں بچے ان کو ان کے ماں باپ سمیت اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کر دے میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے یہ سعادت بار بار ان کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرما. جو حاضرین ہیں سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے حق میں بھی قبول ہوں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں ہم سب نیک بن جائیں ہمارے یہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں آپس میں لڑے نہیں جھگڑا نہیں کریں کسی کو ماریں نہیں گالی نہیں بولیں جھوٹ نہیں بولیں ماں باپ کی فرما برداری کریں اچھے بچے بن کر زندگی گزاریں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک 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 عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک. آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں. عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان آئی ہے مبارک عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک 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 عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک. بچوں کی بقرہ عید 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 بچوں کی بقرہ عید. بچوں کا مدنی چینل